गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स सकार गुरुत्वपूर्ण खबर आपण मान स्वागत मुझे तो फ्रेंड्स प्रत्येक दिन भली बहुत गुड़ी पछा पछा खबर सहित जहाँकि पीएम किसान कालिया योजना ठू आरंभ कर राशन कार्ड ई श्रम कार्ड बड़ बड़ घोषणा यह खबर भितर रही तेणु आपण मैंने 2 मिनिट अधिक समय दे ए वीडियो को निश्चित शेष पर्यंत देखंतु कारण आज वीडियो देखापी आपको कौन न्यूज पेपर किंबा खबर कागज देखा पड़ोनी से चलतु भाई मैंने बेसी डेरी नक भिडियो पर नजर पकईबा तेरे नजर पकईबा पूर्व जदि आम चैनल प्रथम आसी भिडियो देखुं तेरे आम चैनल को सब्सक्राइब कर पाखे घंटी चिन्ह को दबाई ऑल नोटिफिकेशन को दबाई दिंतु कारण आम जिते बेले भी भिडियो छाड़ू आपण पाखे पहुँचब सर्वप्रथम नंबर 1 आसला पुणी पाणीपाग सूचना को ने पुणी एक बड़ खबर राज्यर विभिन्न जिले में घन घन वर्षा लगी रही लगाण वर्षा जो जनजीवन अस्तव्यस्त कि प्रभावित होपर आज 12टी जिला को येलो वार्निंग जारी कर विभिन्न जिले में प्रबल वर्षा होने पूर्वानुमान करिछि आंचलिक पाणीपाग केन्द्र भद्रक बालेश्वर मयूरभंज प्रबल अति प्रबल वर्षा होवार यथेष्ट भाव संभावना रही सेहीपरि केन्दुझर सुंदरगढ़ में प्रबल वर्षा नहीं चेतावनी जारी होइछि। यह व्यतीत जाजपुर ढेंकानाल अनुगुल एवं देवगढ़ जिला को मध्य येलो वार्निंग जारी रही संबलपुर झारसुगुड़ा एवं बरगढ़ प्रबल वर्षा होवार सूचना जारी करिसंती पाणीपाग केन्द्र तेबे आगकू 3 दिन पर्यंत राज्य में एभली वर्षा लगी रहिबो बोली पाणीपाग विभाग सूचना देइछि। परवर्ती खबर चाषी बड़ घोषणा प्राकृतिक चाषी को फोकस केंद्र अर्थमंत्री सीतारमण लोकसभा मोदी सरकार तृतीय पालीर प्रथम बजेट उपस्थापना करिसंती एथिरे चाषी बड़ घोषणा करा जायछि। बजेट चाषी कार्य करुवा कृषकों सहित जड़ित योजना एवं कार्य निमंते 1.52 लाख कोटी टंका खर्च करने लगी घोषणा होइछि। निर्वाचन पूर्व आगत होइतिबा अंतरीण बजेट कृषि क्षेत्र लगी 1.46 लाख कोटी टंकार बजेट रखा जायतिला। गत वर्ष 1.25 लाख कोटी टंका तुलन में एथर कृषि बजेट 21.6% बा 87,000 कोटी टंका बढ़ी। परवर्ती खबर कम रोजगार परिवार को बड़ उपहार कम रोजगार लोकों एक बड़ उपहार देइछंती रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव। अर्थमंत्री सीतारमण मोदी 3.0 प्रथम बजेट उपस्थापना करछंती एथिरे मध्यवित्त परिवार एवं कम आय थिबा परिवार को फोकस करा जायछि। तेबे बजेट रेलवे को ने बड़ घोषणा आशा करा बेले अर्थमंत्री एने कौनसी घोषणा करनाहांती। तेबे बजेट उपस्थापना पर एक बड़ घोषणा करछंती रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव। रेलवे वर्तमान 2.5 हजार नन एसी कोच प्रस्तुत कर सूचना देइछंती रेल मंत्री। यह द्वारा मध्यवित्त एवं कम आय यात्री मानक पई यातायात खर्च कम होई पारिबो बोली से सूचना प्रदान करिसंती। परवर्ती खबर सूर्य घर योजना को ने आसला एबे खुशी खबर पीएम सूर्य घर योजना को ने राज्य सरकार बड़ सूचना देइछंती एथिपे 78,000 टंकार सहायता मिलिबो बोली घोषणा होइछि। बीजेडी नेता गणेशपर बेहरा प्रश्न शक्ति मंत्री केवी सिंहदेव विधानसभा एहीपरि उत्तर रखिछंती 3 किलोवाट पर्यंत सोलार पैनल प्लांट स्थापना पर सहायता मिलिबो। सोलार प्लांट पर 78,000 टंकार केंद्रीय सहायता व्यवस्था रही एथिरे उपभोक्ता मासिक 300 यूनिट पर्यंत बिजुली उपयोग करिपारिबे बोली शक्ति मंत्री कहिसंती। परवर्ती खबर विमान दुर्घटना को ने आसला बे बड़ खबर नेपालर काठमांडू रे थिबा त्रिभुवन अंतर्जातीय विमान बंदर रे विमानटी टेकअप करबा समय सूर्य एयरलाइंस CRJ 200 विमान दुर्घटनाग्रस्त होगा पर 18 जनकर मृत्यु घटी साराणी से विमान समुदाय 19 जन वैषयिक टीम यात्रा करथिले। परवर्ती खबर एणिकी प्रति जिले में हेब मेडिकल कॉलेज राज्यर समस्त जिले में हेब मेडिकल कॉलेज एने विधानसभा विवृत्ति रखिंट स्वास्थ्य मंत्री मुकेश महालिंग।
ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲାରେ ମେଡିକାଲ କଲେଜ କରିବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମୁକେଶ ମହାଲିକ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ 24 ବର୍ଷରେ ପେସା ଆଇନ ଲାଗୁ ହୋଇନଥିବା କଥା ଉଠାଇ ଆମେ ଆଦିବାସୀ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଲାଗୁ କରୁଛୁ ବୋଲି ସେ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଓଡ଼ିଶାରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ। ଓଡ଼ିଶାରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜନ ଆରୋଗ୍ୟ ଯୋଜନା। 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ପୂରଣ ହେବ 65,000 ସରକାରୀ ପଦବୀ, ଯାହାକି ଏନେଇ ବଜେଟରେ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି କିମ୍ବା ଅଭିଭାଷଣ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟପାଳ ରଘୁବର ଦାସ। ତାଙ୍କ କହିବା ମୁତାବକ ରାଜ୍ୟରେ ଗୁଣାତ୍ମକ କିମ୍ବା ଆର୍ଥିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆର୍ଥିକ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଗୁଣାତ୍ମକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାର ଉପଲବ୍ଧତା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଦିଗରେ ସରକାର ଏହା ଲାଗୁ କରିବେ ବୋଲି ସେ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆସିଲା ପୁଣି ପିଏମ କିଷାନ ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ବହୁତ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର। ଏବେ ବି ଆସିଲା ପୁଣି ପିଏମ କିଷାନ ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ବହୁତ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର। ପୁଣି ଯଥାଶୀଘ୍ର ଏହି ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କିସ୍ତି ହିସାବରେ ସମସ୍ତ ଯୋଗ୍ୟ ଚାଷୀଙ୍କ ଖାତାରେ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି କିମ୍ବା ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ କିମ୍ବା 18ତମ କିସ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ଡକୁମେଣ୍ଟକୁ କେୱାଇସି ଫୁଲଫିଲ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ଆପଣମାନେ ଶୀଘ୍ର କେୱାଇସି ଫୁଲଫିଲ୍ କରି ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଯାହାକି ଯଥାଶୀଘ୍ର ଯେକୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସରକାର ଟଙ୍କା ଦେବାଟା ସୂଚନା ରହୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛୁ କି ଆପଣମାନେ ଆମ ସହ ସଦା ସର୍ବଦା ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ଯେଉଁଦିନ ସରକାର ଟଙ୍କା ଦେବାଟା ଘୋଷଣା କରିବେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମ ଏ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇଦେବୁ। ତାକୁ ଦେଖି ଆପଣମାନେ କନଫର୍ମ ହୋଇଯିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବେ ମହିଳା, ପ୍ରତି ମାସରେ ମିଳିବ 1,000 ଟଙ୍କା। ମହିଳା ବା ଯୁବତୀଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଛନ୍ତି ସରକାର। ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରତି ମାସରେ 1,000 ଟଙ୍କା ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବେ ସରକାର। ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଝିଅ ଥିଲେ ଏହି ଯୋଜନାରେ ଲାଭ ଉଠାଇ ପାରିବେ। ଏହି ଯୋଜନାରେ ଲାଭ ଉଠାଇବା ପାଇଁ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମାନଦଣ୍ଡ ରହିଛି। ତେବେ କେଉଁ ବର୍ଗର ହିତାଧିକାରୀ ଏହି ଯୋଜନାରେ ଲାଭ ଉଠାଇ ପାରିବେ ତାହା ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଯୁବତୀ ଏବଂ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଯୋଜନା ଲାଭଦାୟକ କିମ୍ବା ଲାଭ ଉଠାଇ ସାରିଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଏହି ଯୋଜନାରେ ଲାଭ ଉଠାଇବାକୁ ହେଲେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ବୟସ 21 ବର୍ଷ ବୟସ ହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସେହିଭଳି ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ଏକ ପରିଚୟ ପତ୍ର ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସେହିଭଳି ଆବେଦନକାରୀ କୌଣସି ପେନସନ ଯୋଜନାର ଲାଭ ଉଠାଇ ନଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। କେବଳ ଘରର ଯୁବତୀ ଏବଂ ମହିଳା ଏହି ଯୋଜନାରେ ଲାଭ ଉଠାଇ ପାରିବେ। ଏହି ଯୋଜନାରେ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆଧାର କାର୍ଡ, ଆୟ ପ୍ରମାଣପତ୍ର, ଆବାସ ଗ୍ରାମୀଣ ପତ୍ର, ଜାତି ପ୍ରମାଣପତ୍ର, ବ୍ୟାଙ୍କ ପାସବୁକ୍, ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର, ପାସପୋର୍ଟ ଫଟୋ, ଇମେଲ ଆଇଡି ଆଦି ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଏସବୁ ଦସ୍ତାବିଜ ବିନା ଆପଣ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଗ୍ରାମର ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ଏହି ଯୋଜନାର ସମ୍ପର୍କିତ ଏକ ଫର୍ମ ଆଣିବାକୁ ହେବ। ଏ ଫର୍ମକୁ ଧ୍ୟାନପୂର୍ବକ ପୂରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆସିଲା ପୁଣି ସମସ୍ତ ରାସନ କାର୍ଡଧାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର। ରାସନ କାର୍ଡଧାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଚେତାବନୀ। ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଏନେଇ ବଡ଼ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଯଦି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗରିବ ରାସନ ଯୋଜନାର ହିତାଧିକାରୀ ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ, କାରଣ ବିଭାଗ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ରାସନକୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି। ଯେଉଁମାନେ ମାଗଣା ରାସନ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ନୁହନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ରାସନ କାର୍ଡ କାଟିବା ନେଇ ଫାଇଲ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ରାସନ କାର୍ଡଧାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ରହିଛି। କଟିଯିବ କିଛି ଜଣଙ୍କ ରାସନ କାର୍ଡ, ମିଳିବନି ମାଗଣା ଚାଉଳ ଏବଂ ଗହମ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯିବ ଏବଂ ତା ସହିତ ରାସନ କାର୍ଡ ଆବେଦନ କରିଥିବା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ସୂଚନା। ମାସକ ଭିତରେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ମିଳିପାରେ ନୂଆ ରାସନ କାର୍ଡ। ପ୍ରାୟ 8 ଲକ୍ଷ ନୂଆ ହିତାଧିକାରୀ ନୂଆ ରାସନ କାର୍ଡ ପାଇପାରିବେ ବୋଲି ଏବେ ଖାଉଟି କଲ୍ୟାଣ କିମ୍ବା ଖାଉଟି ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର ଏନେଇ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସମସ୍ତ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି। 2025 ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପରୀକ୍ଷାରେ ହେବ ସଂସ୍କାର। ପରୀକ୍ଷାରେ କପି ରୋକିବା ଏବଂ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନରେ ସର୍ବାଧିକ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଆଣିବା ଲାଗି ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ଲୁପ୍ରିଣ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ପୂର୍ବ ପରି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଭଡ଼ା ଘରରେ ଇ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ନ କରି
+2 ପରିଷଦର ପରିସରରେ ଗୋଟିଏ ଛାତ ତଳେ ସବୁ ଖାତାର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ପ୍ରକ୍ରିୟା କରିବାକୁ ସ୍କୁଲ ଏବଂ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଯୋଜନା କରାଯାଇଛି।